Hello and good morning to all of you. So, in the last lecture, we have started a new chapter that is measures of dispersion, and so far we discussed first measure that is range. Okay, altogether there are four measures of dispersions: range, quartile deviation, mean deviation, and standard deviation. So, in this lecture, we will try to understand the concept of quartile deviation. Now, what is quartile deviation? We know that only extreme observation, that is, largest and smallest observations, are used in the computations of range. Yesterday we discussed range, where the formula was xh minus xl. એટલે હાઈએસ્ટ લોએસ્ટ બે જ તમે કન્સિડર કરો છો, બાકી કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન્સ નથી કન્સિડર કરતા. Similarly, by using positional average known as first and quartile, that is Q1, and third quartile, another measures of dispersions, namely quartile deviation, is obtained. The measure of variations defined by using the middle 50% of observations arranged in the increasing order of the magnitude is called quartile deviation. The measure of quartile deviation is dividing by the difference between Q3 and Q1 by 2. એટલે કે તમારે quartile deviations find out કરવું હોય તો it is denoted by QD, which is equal to Q3 minus Q1 upon 2. આ એની ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર છે. There are two measures. One is quartile deviation and one is coefficient of quartile deviation. You can see that is a relative measure. એટલે તમને જો coefficient of quartile deviations કે that is relative measures, તો એની ફોર્મ્યુલા આમ છે Q3 minus Q1 okay upon અહીંયા there is some mistake here in this formula. આમાં ભૂલ છે. ઓકે, આ કન્સિડર નહીં કરતા. ઓકે, તમને જ્યારે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ક્વાર્ટાઇલ ડિવિઝન પૂછવું હોય તો ઇટ ઇઝ Q3 માઇનસ Q1. ઓકે, Q3 અહીંયા હું તમને સુધારો કરી દઉં. હિયર ઇટ શુડ બી ટેકન લાઈક ધીસ. કદાચ ટેક્સ્ટ બુકમાં અને ઝૂમ કરીને જોયું. ઓકે, ટેક્સ્ટ બુકમાં કદાચ તમારે પ્રોપરલી આપ્યું હશે. The formula of relative measure is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. આનાથી તમને રિલેટિવ મેજર્સ મળે. તો એક એક્ઝામ્પલથી હું તમને સમજાવું. ફોર એક્ઝામ્પલ નંબર 5 તમે જો, ઇલેસ્ટ્રેશન નંબર 5. A bus operator get following number of passenger in 10 trips on a day. Find quartile deviation and coefficient of quartile deviation. હવે તમને આ 10 ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપ્યા. ઇન ધ ચેપ્ટર નંબર 3 વી હેવ લર્ન હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ક્વોટાઇલ્સ. તો પહેલાં તમારે શું કરવાનું કે ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ Q1 એન્ડ Q3. આ બે મેજર્સ મળી જાય પછી આપણે આગળના કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકીએ. તો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ વી વિલ અરેન્જ ધી ઓબ્ઝર્વેશન્સ ઇન એસેન્ડિંગ ઓર્ડર. યુ કેન સી હિયર આ જે ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે એને એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં અરેન્જ કર્યા, સ્મોલેસ્ટથી લઈને લાર્જેસ્ટ સુધી. ઓકે, તો Q1 ની ફોર્મ્યુલા શું? તો કે Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પ્લસ 1 બાય 4th ઓબ્ઝર્વેશન્સ. ઓકે, તો n ઇઝ હાઉ મેની ઓબ્ઝર્વેશન્સ આર ધેર? 10. સો 10 પ્લસ 1 બાય 4 એટલે 2.75 ઓબ્ઝર્વેશન્સ. તો 2.75 ઓબ્ઝર્વેશન મીન્સ સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન્સ. ઓકે, પ્લસ 0.25 થર્ડ માઇનસ સેકન્ડ. આ જે ક્વોટાઇલ્સની ફોર્મ્યુલા તમે ચેપ્ટર 3 એકવાર રિફર કરજો, રિવાઇઝ કરજો ક્વોટાઇલ્સની ફોર્મ્યુલા. તો એઝ પર ધી ફોર્મ્યુલા તમને આન્સર Q1 નો મળશે 9.5. ધીસ ઇઝ Q1. સિમિલરલી Q3 તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો Q3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ઇન્ટુ n પ્લસ 1 બાય 4 એટલે 8.25 ઓબ્ઝર્વેશન. એટલે 8th ઓબ્ઝર્વેશન્સ, આ 25 છે 8th ઓબ્ઝર્વેશન છે, પ્લસ 0.25 9th ઓબ્ઝર્વેશન માઇનસ 8th ઓબ્ઝર્વેશન્સ. બરાબર, આ જે લખ્યું 30 is 9th observation and 8th observation is 25. તો તમને Q3 મળ્યું 26.25. તો once Q1 and Q3 are calculated, તો QD is equal to Q3 minus Q1 by 2. આ ફોર્મ્યુલા તમે એપ્લાય કરો એટલે તમને QD મળી જશે 8.38. અને કોએફિશિયન્ટ ઓફ QD તમને કીધું તો એઝ આઈ સેડ ફોર્મ્યુલા એની આમ છે Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Okay, so as per the formula
તમે વેલ્યુઝ મૂકો તો તમને કોએફિશિયન્ટ ઓફ ક્વોર્ટાઇલ ડેવિએશન 0.47 તમને મળી જશે. બરાબર. ધીસ ઇઝ હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ coefficient of quartile deviation for ungrouped data. Now if it is a discrete data, example number 6 તમે જુઓ. The information regarding time taken to solve the puzzle by 50 students is given below. Find quartile deviation and coefficient of quartile deviation. તો પહેલાં આપણે શું કરશું, x ને f લખી નાખશું એઝ ઇટ ઇઝ ગિવન, પછી CFI કોલમ પ્રિપેર કરશું ટુ કેલ્ક્યુલેટ quartiles. Here also your base of calculating quartiles એ તમારો ક્લિયર હોય તો સમ તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. તો Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ, તો Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n+1/4 ઓબ્ઝર્વેશન. તો 12.75 ઓબ્ઝર્વેશન્સ. 12.75 ક્યાં આવે, તો કે એ આવે 15ની સામે. તો એની સામે જે x આવ્યો એ તમારું Q1 થયું 4. અને Q3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 into n+1/4 ઓબ્ઝર્વેશન, દેટ ઇઝ 38.25. તો 38.25 ઇટ લાઇઝ હિયર. ઓકે, આની અંદર આવ્યું. તો એની સામે 8 છે, એ તમારું Q3 થયું. વન્સ Q1 એન્ડ Q3 આર ઓબ્ટેન, પછી તમે જો QDની ફોર્મ્યુલા Q3 - Q1/2 અને કોએફિશિયન્ટ ઓફ ક્વોર્ટાઇલ ડેવિએશનની ફોર્મ્યુલા Q3 - Q1/Q3 + Q1. વેલ્યુઝ તમે મૂકો એટલે તમને ક્વોર્ટાઇલ ડેવિએશન્સ અને કોએફિશિયન્ટ્સ ઓફ ક્વોર્ટાઇલ ડેવિએશન્સ મળી જાય. બરાબર છે. ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આ કન્ટિન્યુઅસ વાળો એક સમ કરશું. ઓકે, ચલો થેન્ક યુ.